السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ارتضاها الصالحون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون وعلى نهجه سائرون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي النجاة غدًا والسعادة أبدًا. أيها المسلمون، إن التصديق باليوم الآخر من أسس الإيمان التي دعا إليها الرسل. وقد بلغ الأنبياء أممهم باليوم الموعود، وبشروهم بالجنة وأنذروهم النار. وأول صفة في كتاب الله من نعوت المتقين هي الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
وعندما هبط آدم إلى الأرض قال الله له: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ونوح عليه السلام حذر قومه يوم الجزاء وضرب لهم الأمثال الدالة على وقوعه وحدوثه، فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، وأمد المرء في هذه الحياة قصير، وأيامه في هذا العالم الفاني محدودة، وحاجاته على الأرض لا تنقضي، وآماله ممدودة، وسيرحل وفي نفسه حاجات، وعلى أرضه التي رحل عنها آماله، وسيأتي يوم تفنى فيه الحياة والأحياء. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ثم يأتي زمن يعيد الله فيه العباد ويبعثهم فيوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال، وسيلاقي العباد ذلك اليوم شيئا عظيما من الأهوال لا ينجو منها إلا من أعد لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح، ويساق العباد في ختام ذلك إلى دار القرار، الجنة أو النار. أيها المسلمون، وبينما الناس في أموالهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون، إذ نفخ في الصور فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يدع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى، يتسمع الصوت من السماء فلا يتمكن من كتابة وصيته ولا الرجوع إلى أهله. يقول تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابنه فيصعق ويصعق الناس. وفي الحديث: ولتقمن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما فلا يبتعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. رواه البخاري. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah que par sa grâce il a les guidés dans la vie, ses bons serviteurs. Allah que aussi par sa justice et il a égaré les malfaiteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il est autonome. Personne ne lui demandera de ce qu'il a fait. À part lui, toutes les autres créatures seront interrogées. Nous remercions un Seigneur, un être qui a ses attributs. Et nous remercions d'un serviteur qui s'est éloigné de tout manquement et injustice à l'égard du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Cette attestation qu'il a acceptée pour soi-même. Nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le vérité absolu, le sincère messager, qu'Allah fait sa bénédiction sur lui, ainsi que sa famille, et tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, je vous exhorte, je vous conseille et moi-même, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous nos états. Car la crainte d'Allah, c'est du bonheur aujourd'hui, et aussi c'est l'honneur, c'est du bonheur à l'éternité. Chers musulmans, sachant que parmi
le principe de la croyance dans cette vie, c'est de croire au jour dernier, un jour qui viendra mettre fin à tous ces mouvements, à toutes ces actions. Ce jour, tous les messagers l'ont abordé. Ils ont parlé à leur communauté et ils ont transmis aussi toute référence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce jour. Les messagers et les prophètes dans leur mission n'ont fait qu'annoncer cette bonne nouvelle pour ceux qui œuvrent en bien, pour ceux qui sont soumis et ceux qui sont aussi croyants. Ils n'ont fait qu'avertir les gens de la perversité, du manquement, de la désobéissance de toute leur existence. Ce n'est pas pour rien. Cette mission noble de messager a été un attribut pour les bons croyants. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ces croyants qui portent comme référence, comme identité, comme éthique, la croyance à l'invisible qui ne l'ont pas encore vu. La toute première attribution positive qu'Allah et il a attribué aux croyants, c'est ce qu'ils croient à l'invisible. Dieu est un invisible. Nous ne le voyons pas, mais nous connaissons parfaitement qu'il est là, qu'il existe. C'est lui qui a tout dans cette vie. C'est pour cela que les croyants ont été attribués de cette doctrine, de ce choix, de cette croyance. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant dans les sourates Al-Baqarah, il dit ذَلِكَ الْكِتَابِ, ce livre qui vous parle de toute votre vie, de tout votre chemin, ce livre qui est très haut, qui n'est pas du tout facile à falsifier, là où il ne contient aucun doute dans tout ce qu'il a enseigné à l'homme. Mais pour quel objectif ce livre a été donné aux gens? Hudan lil muttaqin, une guidance pour les pieux, pour les soumis et pour les croyants. Ces croyants aussi, ils ont des qualités. Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient à l'invisible, à quelque chose qui ne l'a pas encore vu ni touché, y compris Dieu, y compris le paradis, y compris l'enfer, y compris la tombe, y compris la mort, etc. Ils justifient aussi leur croyance en donnant une partie de ce qu'Allah leur a facilité, qu'Allah nous le facilite. Chers fidèles, quelques références. Depuis notre père Adam alayhi salam, lorsqu'il a été descendu sur terre, Allah lui a dit depuis ce jour, Fiha tahyawna, dans cette vie, vous allez vivre momentanément, une petite période. Wa fiha tamutun, mais vous ne serez jamais éternel. Vous allez mourir un jour. Vous allez vous retourner à nous. Wa minha tukhrajun, mais après la mort, après votre enterrement, un jour viendra, vous allez sortir de votre tombe, qu'Allah nous fasse bien sortir en ce jour-là. Nuh alayhi salam, lui, il a averti sa communauté, son peuple, de ce jour de paiement, ce jour de Malik Yawmiddin. Il leur a donné même des paraboles palpables. Il a dit ceci: Wallahu anbatakum min al-ardi nabata. Vous n'étiez pas par avant, mais Allah vous a fait pousser comme une plante de la terre. Mais un jour viendra, cette petite vie que vous allez passer, il va vous remettre dans la terre. Summa yu'idukum fiha, il va vous remettre dedans. Wa yukhrijukum ikhraja, puis il vous fera sortir, qui sera le jour du jugement, qu'Allah nous le facilite. Tous les messagers ont emboîté les mêmes pas. C'est à nous aussi de suivre ces mêmes pas, de nous préparer à la rencontre, de nous préparer ce jour de Malik Yawmiddin. Shu'aib, il était l'éloquent du messager, il savait bien parler, et il a dit à son peuple: Ubudullah, adorez votre Seigneur dans votre vie. Warjul yawm al-akhirah, et aussi espérez, croyez sincèrement qu'un jour vous allez vous mettre devant Allah. Il va vous attribuer de tout ce que vous avez fait. Mes chers fidèles, regardez un peu nos réalités. C'est comme nous sommes venus ici pour ne plus aller, pour ne pas quitter cette vie. C'est pas pour rien. Nos ambitions, le temps que nous faisons dans cette vie est très court, et plus que court. Nous
nos jours, ils sont à compter du doigt. Nos jours, ils sont à compter du doigt. Mais regardez nos ambitions. Ce que nous voulons atteindre, ce que nous voulons avoir, c'est tellement grand, c'est tellement beaucoup, il n'y a pas de limite. Le Seigneur a limité quelque chose. Nous nous sommes dit, non, nous allons les délimiter. Nous allons le ouvrir, c'est comme nous n'allons jamais sortir de cette vie. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais malheureusement, qu'il veuille ou pas, il partira de cette vie. Qu'il a ou il n'en a pas, il partira. Mais il partira même souvent en étant que tout ce qu'il a ambitionné, il a fixé comme objectif et atteindre, qu'il ne l'a pas encore eu. Tout être humain sortira cependant qu'il a encore des choses qu'il n'a pas pu réaliser. Mais un jour viendra, cette vie en général, elle finira. La vie va finir et les vivants vont finir. Allah, il a fait allusion à cela. Tout finira. Toute créature finira, périra. Illa wajha, sauf le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme il se doit. Et après cette vie écoulée du bien et du mal, de l'injustice, quelquefois du bonheur et du bien, et un jour viendra, Allah, il va nous faire retourner à la vie encore à nouveau. Il va nous arrêter, tous individuellement, collectivement, chacun dans son groupe. Il va nous faire l'interruption. Il va nous porter des corrections. Mais il donnera à chacun, par rapport à la limite, à la dimension de ce qu'il a œuvré dans la vie. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tout être humain, Wallah, il recevra ce qu'il a fait. C'est pour cela, chacun, la seule chose qu'il doit savoir, c'est de sauver sa tête, c'est d'adorer Allah, c'est d'être un bon croyant, c'est aussi de faire du bien pendant qu'il vit. Car Yawm al-Qiyamah, ce jour serait tellement horrible, tellement difficile, rien ne sauvera qui que ce soit, sauf cette croyance, cette soumission, oui, aussi de faire du bien à Allah, du bien à ses parents, à ses voisins, à son entourage. C'est la seule chose qui fera que Yawm al-Qiyamah, et il va avoir le chemin du bonheur éternel. Dès lors que nous nous mettons devant Allah, après l'interrogation, après l'attribution, il n'en aura seulement que deux maisons. Imma ila Jannah, qu'Allah nous facilite cela. Wa imma ila Nar, qu'Allah nous en préserve de cela. Nous ne pourrions pas parler de toute référence de ce jour. Mais il est bien que nous soyons croyants. Que nous croyons en ce que ce jour viendra comme les messagers l'ont fait de toute leur vie. Mes chers fidèles, ne nous trompons pas. Ne pensons jamais que c'est loin. Comme ce qu'Allah a dit par rapport aux malfaiteurs, Innahum, les mécréants, yarawnahu ba'idan. Et ils le voient, et ils le croient tellement loin, ça ne l'est même pas. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'asu. Qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Mais quant aux musulmans, tous les jours qu'Allah fait, pour lui le départ c'est demain. Pour lui le départ c'est quelque temps, c'est dans quelques minutes. Cependant, le truc, il est en train d'évoquer, il est en train de prier, il est en train de demander le pardon, il est en train de... C'est ce qui est notre part. Wa narahu qariba. Et mais quant à nous musulmans, nous voyons Yawm al-Qiyamah, ce jour invisible, ce jour qu'on n'a pas encore vu, mais malgré, il est très très proche de nous. C'est tout à 0 mètres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man qama faqad qamat qiyamatu, man mata faqad qamat qiyamatu. Quiconque meurt, sachant que lui, ce Yawm al-Qiyamah que nous pensons, certains ont pensé que celui-là, c'est déjà là. Imma ila al-Jannah wa imma ila al-Nar. Ce n'est pas pour rien, il a dit dans un hadith al-Qabru, la tombe, imma hufratun, imma rawdatun min riyad al-Jannah.
soit il devient un jardin du paradis, ou bien qu'il soit un trou et ceux de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Par rapport à ces réalités, au moment que nous sommes en train de vivre dans nos biens, dans nos fortunes et dans la joie, et aussi on se bat, on bagarre, on se lance du mal et de l'injustice, et très bientôt Allah, il ordonnera l'ange qui est chargé de souffler dans le tronc et de le souffler. Ce n'est pas du tout loin. Tu te verras déjà debout. Ton bilan est accroché à ton cou. Et notre bilan est tenu par ta main. Yom Kiyama n'est jamais loin de là. Donc la solution, c'est de le préparer avec la foi, avec l'unicité, avec le bien à faire. Ce n'est pas du tout loin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsque ça arrivera, l'homme n'aura même pas le temps d'écrire son testament. Si celui qui a négligé, celui qui ne l'a jamais écrit, quand la mort arrive, il n'aura même pas le temps de dire, attends, je vais écrire des parties de mon argent, ma fortune, mes enfants, etc. Sois confiant. Il n'aura pas ce temps. C'est Allah qui lui a dit. Les êtres humains n'entendent que illa sayhatan wahida, sauf le tout cri dernier, qui va le prendre en flagrant oubli. Pendant qu'ils sont en train de se battre pour la cause des futilités de ces bas mondes, pour la cause de l'argent, pour la cause de l'honneur, pour la cause de etc. Cependant, lorsque ça arrivera, ils ne pourront même pas écrire un testament pour au-delà. Parce qu'ils n'ont jamais préparé, ils n'ont jamais même cru ce jour-là. Voilà, il a un jour. Même retourner aller voir la famille, ils ne pourront jamais le faire. Qu'Allah nous fasse prêt avant que ce jour n'arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque l'ange chargé de souffler dans ce tronc soufflera, toute première personne qui va l'entendre, ça sera un homme, et il avait un jardin. Il avait pris des objets pour pouvoir entretenir son jardin, l'encadrer et l'entourer et pour vivre dedans. Et dès que lui il entendra seulement, il va tomber évanoui et tous autres qui le suivront aussi, et ils vont aussi tomber à leur tour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith, le jour du jugement dernier, le jour de Yawm al-Qiyamah déclenchera. Il va dire que cependant tu verras des hommes qui étaient des commerçants, ils ont déjà étalé leurs marchandises, comme ce que vous faites tous les jours. De toute première heure du matin, vous venez, vous sortez tous vos bagages, marchandises pour étaler, pour exposer, pour pouvoir vendre. Mais il a dit, le tronc sera soufflé pendant que deux hommes étaient des commerçants, étaient des voisins, ils ont étalé leurs marchandises pour pouvoir vendre. Ils ne pourront jamais le vendre. Ni les plier aussi de le mettre quelque part, ils n'en auront rien de tout cela. Le jour du jugement aussi déclenchera. Quelqu'un qui avait des chameaux, qui partait tirer du lait pour venir servir sa famille, pour aller vendre, ça prouve que l'autre qui était des bergers, il est venu avec du lait qu'il a trait de son chameau, de son mouton, de son chèvre, mais même goûter ce lait-là qu'il a amené, il n'en aura pas de temps, question de cela. Le jour du jugement déclenchera, donc il était en train d'entretenir le jardin pour pouvoir arroser les fruits et les fleurs, et il n'aura pas le temps de les servir. Plus grave que cela, le jour du jugement déclenchera. L'un de vous, il a pris sa cuillère et sa bouchée, la nourriture qu'il met dans sa bouche, il a même pris déjà entre le récipient et sa bouche, la main était en train d'aller vers la bouche. Il ne va jamais le manger.
C'est ça la réalité que nous devons croire et comprendre. Que cela signifie? Ça signifie de ne rien attendre. Chacun de nous, dès qu'il sort, il demande pardon. Il prend le bon chemin de la croyance de l'unicité. Il arrête le mal et l'injustice. Il se prépare pour ce genre de situation. Cependant, s'il vit comme ça, quel qu'en soit le danger, qui peut être la mort, qui peut être le déclenchement de cette réussite, il pourra affronter en ce moment, il sortira de ce bas monde, c'est sauf qu'Allah nous le facilite. Le prophète un jour il a dit, comment je peux me réjouir de cette vie? L'ange qui est chargé de souffler, il a déjà pris. C'est dans sa main. Et il a déjà positionné son cou en regardant, en entendant, en écoutant l'ordre de souffler. Et il écoute attentivement que l'ordre soit donné seulement qu'il souffle. Lorsque les Sahaba ont entendu cette façon de parler du messager, ils ont eu tellement peur. C'est comme, dès que nous sortons, c'est comme maintenant même. Ils ont dit, mais messager, quand cela arrive, c'est comme c'est quelque chose de seconde qui reste tellement. Et ils ont demandé, quand cela arrivera, qu'est-ce que nous allons dire? S'il serait la panique éventuelle. Il a dit en ce moment, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et Allah nous suffit. Et il suffit comme un être, un suprême, que quelqu'un mettra tout son espoir de lui espérer, de lui demander le pardon de tout ce qu'il a fait et dans le passé, de lui demander la guidance, de lui guider le reste de ses jours qu'Allah nous le facilite. Mes chers fidèles, à ce grand jour de vendredi, n'oublions pas aussi que dans ces jours pareils, Mayoum Qiyama sera aussi déclenché. C'est pour cela, chaque jour qu'Allah fait, toutes les autres créatures, à l'exception de nous et des djinns, quand le jour de vendredi arrive, ils resteront peur. Ils auront toujours de la peur que c'est ce vendredi que sera le Yawm al-Qiyamah. Ils vont demander à Allah de les préserver contre le danger de ce jour. Mais voyez-vous, la plupart des gens arrivent en retard. Le vendredi ne les regarde pas. Ils ne savent pas, ils ne rendent pas au vendredi, ça mérite, etc. Évidemment, le prophète il a dit, toutes les autres créatures auront peur que c'est ce vendredi qui sera la fin, et ils vont avoir pitié d'eux-mêmes, sauf l'être humain et le djinn. Nous vivons dans une situation où il faut changer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons tous à Allah. Et on est sûr, nous croyants musulmans, que nous allons nous rendre envers lui. Qu'Allah fait en sorte que le jour de notre départ, de notre sortie de ce bas monde, sera le jour le plus proche à Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Chers fidèles, parmi les principes de la foi, que l'être humain il croit à la balance Yawm al-Qiyamah. Que tout ce qu'il est en train de faire, du bon ou mauvais, il y aura une balance, qu'il serait présenté, qu'il serait posé, exposé aux présences de tous. Ils vont prendre ses biens et ses mal et pour les peser. Lorsque quelqu'un croit à ça, il est censé de faire le bien. Ce n'est pas difficile. Toi, tu n'étais pas là. Allah t'a mis quelque part. Tu n'avais rien. Il t'a donné. Tu étais ignorant, illettré, tu ne connaissais absolument rien.
et il t'a enseigné, il t'a montré le chemin. Face à tous ces grâces, tu dois être reconnaissant. Tu dois rendre le coup à Allah. Tu dois lui remercier. On est créé souvent par les erreurs, avec les erreurs, mais il faut lui demander de te pardonner. Parce que la seule manière est pour que l'être humain puisse être sauvé au monde, qu'Allah le facilite. Il a dit par rapport à cette balance, ce jour, nous allons exposer la balance de la justice. Le jour du jugement. Aucune âme ne serait dominée, arrachée d'un centime, d'un millime qu'il avait fait comme bien. Même un grain de mille, ou plus petit que cela, en bien ou en mal qu'il a fait, nous allons le ramener. Et nous sommes suffis comme les comptables, comme ceux qui vont payer les gens et leurs œuvres. Chers fidèles, la plupart des gens n'attendent que des miracles impossibles. Mais il faut, avant d'attendre, avant de dire demain, pourquoi pas aujourd'hui? Car il a été observé beaucoup. Nous le vivons tous les jours. Tu peux regarder quelque chose à ne plus voir. Tu peux toucher quelque chose à ne plus toucher dans ta vie. Tu peux porter la vie à ne jamais la lever. Tu peux regarder quelqu'un à ne jamais le voir. Tous les jours, on ne fait que vivre ça. Mais pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas dire, ne pas anticiper? C'est ce qui nous sommes demandés. De croire à Allah, de croire au jour dernier, de croire aux balances, de croire à la balance, de croire au jugement, de croire au paradis, de croire à l'enfer, de donner chaque aspect d'invisible de croyance et ce qu'il mérite comme préparation, comme abstinence, qu'Allah nous fasse comprendre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها عاجلها وآجلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.